छोड़ो ये जिक्र तुमको भी एक दिन वली अली देगा। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली स्पीड जा रहे थे भैया। इसलिए तो नहीं निकल सकते भाई, ऊपर चल थोड़ा स्लो गए तो
محمد کا گھرانہ ہے گھرانہ غوثِ اعظم کا محمد کا گھرانہ ہے گھرانہ غوثِ اعظم کا محمد کا گھرانہ ہے سلطان اولیاء کی جلوہ آئی ہے سلطان اولیاء کی جلوہ اور بغداد سے بہاری بہاری آئی ہے अरे वो झंडे हिलाओ बच्चे.
बच्चों काम नहीं है अवध भाई आइए अवध भाई को पेश करें अवध भाई अवध चाचा को बुलाओ अवध भाई कम सुन बेटा अबरार कादरी अवध कादरी तेज आइए आप लोग दोनों तेज आइए तो उन्होंने फसी साहब का लगाए सलमान साहब आइए नहीं देते अच्छा अरे इधर लेते हैं लगाओ ना मौसम का है सुल्तान का है मौसम और सुल्तान का सुल्तान है भाई दोनों आइए मौसम किधर है नदीम भाई आइए रफीक भाई नदीम भाई आइए नदीम भाई मौसम सुल्तान हाँ सुल्तान का है सुल्तान का है सुल्तान सुल्तान आओ सलाम पढ़ने वाले कौन है पढ़िए सलाम पढ़ना आप इस सलीम भाई आइए वही अंदर और खिलाफ है संदूक में नया लो हाँ वो बड़ा आप कश्ती लेके सामने रहो खोलो वो नहीं होता वो नहीं चादर ना खुले फूल लो क्या कर चादर ला बाबा मुनीर साहब किधर है हम गरीबों के आका पे हैं दुरूद मुनीर साहब गरीबों के की सुवत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़्म-ए-हिदायत
زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس میں سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، ان کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث العظم امام مصطفیٰ والنقا، غوث العظم امام مصطفیٰ والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا بندگی بادشاہ، کرم ہو خاص میرے حال پر یا بندگی بادشاہ، لگا دو مجھ کو فرشتوں کے پر یا بندگی بادشاہ، دنیا میں بھی بنانا میرا مقدر یا بندگی بادشاہ، لحد کو بھی میری کر دینا منور یا بندگی بادشاہ، غریب ہوں میں نہیں لالو گہر لٹانے کو، قبول ہو میرے اشکے گہر یا بندگی بادشاہ، جو سر پٹک کر کہا ہائے اب کدھر جائیں، جو سر پٹک کر کہا ہائے اب کدھر جائیں، پکار اٹھے یہ دیوار و در یا بندگی بادشاہ، مقام آپ کا کتنا بلند ہے میرے سرکار، نہیں نظر کی وہاں گزر یا بندگی بادشاہ، قدوم پاک کو چھو سکی نہ جب میری نظر، آہ کو بھی نامہ بر یا بندگی بادشاہ، تمام عمر کٹی ہے میرے اندھیرے میں، ہو اب تو شام کی سحر یا بندگی بادشاہ، نگاہوں قلب کو آقا میرے روشن کرو، نہ ہونے پائے کسی کو خبر یا بندگی بادشاہ، تمہارے پاس اجمیر سے ہو کے آیا ہوں، تمہارے پاس اجمیر سے ہو کے آیا ہوں، ہو نہ میں افضل بدر یا بندگی بادشاہ، ہو نہ میں افضل بدر یا بندگی بادشاہ، بتا دو تم میرے نسل کے امید کو توبہ، عطا کرو مجھے میرا ثمر یا بندگی بادشاہ، ہے میرے دل میں در دستگیر کا ارمان، ہے میرے دل میں در دستگیر کا ارمان، عطا کرو مجھے اذن سفر یا بندگی بادشاہ، جو در پہ آیا ہے جن کی مراد پایا ہے، جو در پہ آیا ہے جن کی مراد پایا ہے، کھڑا ہوں کب سے لیے چشم تر بندگی بادشاہ، آپ کے دامن میں پھول کھلتے ہیں کرم کے، آپ کے دامن میں پھول کھلتے ہیں کرم کے، ہم پر کرم کی ہو ایک نظر یا بندگی بادشاہ، میں جس دم بھی چاہوں پہنچ جاؤں در پہ تمہارے، عطا ایسے کرو مجھے پاؤ پر یا بندگی بادشاہ، ولایت میں آپ کا جواب بھی ہائے کیا جواب ہے، ایک ولی کامل کی طرح ہے آپ کا پیکر یا بندگی بادشاہ، تیرے پائے اتھر تلے ہم نے دیکھے ہیں یا سیدی، فلک کے
وہ شمس و قمر یا بندگی بادشاہ جو دیکھے تمہارے دلوں کی آنکھوں سے تو خدا جان دو، اور یہ جگر یا بندگی بادشاہ ہو دارین محشر ہو یا لحد ہو میرا مقام، کرم ہو آپ کا ہر جگہ مجھ پر یا بندگی بادشاہ، وہ دیدار شاہد و عالم کا مجھے بھی میرے سرکار، ہے تمہاری پہنچ تو عرش پر یا بندگی بادشاہ، کر دو میری بھی زندگی روشن اپنے قدموں کے نور سے، کر دو میری بھی زندگی روشن اپنے قدموں کے نور سے، جلا کر رکھ دو شمع سارے بندگی بادشاہ، بڑی عقیدت سے عرس آپ کا مناتے ہیں سال و سال، ریاض پاشا کا روشن ہو مقدر یا بندگی بادشاہ، بڑی عقیدت سے عرس آپ کا مناتے ہیں سال و سال، ریاض پاشا کا روشن و مقدر یا بندگی بادشاہ، ریاض پاشا صحت مند رہے سلامت رہے، ریاض پاشا صحت مند رہے سلامت رہے، غلام غوث اعظم کی دراز عمر یا بندگی بادشاہ، تو خلیفہ دین کو بھی شرف زیارت کا یا سیدی، اٹھتی ہے اس کے قلب میں ایک لہر بندگی بادشاہ، یہ میرا یقین ہے کہ خوش ہو رہے ہیں آپ بھی، خلیش حیدرآبادی کی منقبت سن کر یا بندگی بادشاہ، خلیش ہے غلام آپ کا اور آپ آقا اس کی، قریب شہر پہ بھی ہو ایک نظر یا بندگی بادشاہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعجل صلواتک وعدد ما ملائکتک ربنا آتنا فی الدنیا یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا حی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا قوی یا قوی یا مفید شر الظالمین یا قوی شر الظالمین یا قوی یا عددی اللہم اغفر من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ تمام حاضرین کی جائز وہ انبیائی بچیاں ہیں ان کی شادیوں کی سبیل سنت طریقے سے حرمت راز و نیاز سرکار سے شادی سرکار سے محمد معین بن قادر بحرمت راز و نیاز سرکار سے ابو الفتح بندگی بادشاہ قادر رحمۃ اللہ علیہ تمام حاضرین کے دعاؤں کو قبول فرما، حاضرین کو قبول فرما۔ اے اللہ فلسطین کے معصوموں کی حفاظت، فلسطین کے معصوموں کی حفاظت، تحفظ اوقات وقت کی اہم ضرورت ہے، اللہ عدلیہ کو حق میں فیصلہ دینے کی توفیق رب العالمین، تمام کو ادھر صراط المستقیم، تمام کی گھر واپسی ادھر صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی رضی اللہ عنہ، آپ کی جو تعلیمات تھیں، جس طریقے سے صوفیزم، جس طریقے سے جو ہے یونیورسل برادرہڈ، اللہ تمام ہمارے ملک میں امن آوری ترقی اور یہی امن کا پیغام سب کو سلامت، اللہ ہمارے تمام جائز مقاصد کو جو بھی منتیں کریں، جو بھی دعاؤں کے لیے کہیں، اللہ تمام کی دعائیں اس قدس شریف کے برکت کے قبول فردن تو میں نام نہیں لے سکتا، تمام حضرات جو حیدرآباد سے زحمت کر کے پورے تکلیف سے وہاں سے اس موسم کی گرمی میں آئے ہیں، اللہ ان کے تمام کے جائز مقاصد اور رزق کے علالن عطا فرما۔ الفاتحہ اذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ما في الارض آمين.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا آپ کے ازواج مطلب صحابہ کرام کو بالخصوص بڑے پیر سرکار سیدنا شہید عبدالقادر جیلانی اور بالکل تمام اولیاء کرام رسول اللہ وغیرہ امیر حسین نماز سرکار نور الدین صاحب سیف الدین صاحب وسیع الدین صاحب تمام مسلمان مرحوم تمام آمین صاحب مزار اس احاطے کی سبحان اللہ الحمدللہ تمام اہل خاندان کو پہلے قدم بوسی ہونے کی ضرورت آئی ہے. منیر صاحب منیر صاحب منیر صاحب یہ نہیں چل رہا بھائی. منیر صاحب آئیے تشریف لائیے. مثل تو نشد پیدا تجھ کو شہاتی نبیر کبھی نظر مثل تو نشد پیدا والموت طوفان البحر على والموت طوفان من بك اسوط شروطا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدھار میں ہوں بگڑی ماشا تو دل سارے چنا جا زیر چونی دل سارے چنا جا زیر چونی بس جاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا بس قام قام بڑا اس راہ جانا لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. ذرا ہٹو بھائی صاحب صاحب کو صاحب سامنے آنے دو. مولانا سلطان کا ہے سلطان کی اللهم صل على سيدنا محمد يا رسول الله لا وسيلة إلا أنت يا رسول الله يا رب نعوذ الحال العزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا آمين آمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها آمين ما عليها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا آمين اسلم كما أمرت آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا آمين ربنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا آمين يا إلهي فوصي على الدين آمین 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 صدق و سلام کا
آمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ اذا محمد صلی آمین. الحمدللہ رب العالمین. بالخصوص صادق پاشا سید درویش محی الدین قادری، بالخصوص صادق پاشا سید درویش محی الدین قادری نائب سجادہ نشین و نائب آپ کے پڑوسی ہیں بڑی گمت کے. چلو بھائی دے دینا تھا فاتحہ. آوت بھائی تھے یہاں. چلو 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 بس ہے بھائی یہاں رکھ کے دے دیتا ہوں پورا پورے جگہوں کی ایک ساتھ پورے جگہوں کی ایک ساتھ. ادھر آپ جائیں. چلو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. اللهم صل على سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी बंदा नवाज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान का सालाना उर्स अल्हम्दुलिल्लाह बसत अक़ीदत व एहतराम मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हज़रत बंदगी बादशाह क़िबला का उर्स शरीफ सज्जादा नशीन मुतवल्ली रियाज़ ख्वाजा क़िबला की सरकर्दगी और निगरानी में मुनक़िद होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ यहाँ पे उर्स शरीफ की तक़ारीब होती हैं बल्कि बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोग इस उर्स शरीफ में हाज़िर होते हैं और यहाँ फैज़याब होते हैं। और उर्स शरीफ के फैज़ान के अलावा हमारे रियाज़ ख्वाजा साहब क़िबला ने उर्स शरीफ के मौके पर हर साल आवाम की फ़लाह बहबूद का काम भी यहाँ पे करते रहते हैं। और यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया जाता रहता है। हर साल यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप होता है, उसके साथ में फ्री डेंटल कैंप भी हो रहा है। साहिब सज्जादा की जो दुकान डॉक्टर्स हैं वो यहाँ के स्कूल्स के बच्चों को और यहाँ के मुकामी आवाम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद जना ज़रिए फ़राहम कर रहे हैं। और हर साल ये लोग यहाँ पर फलाह बहबूद के काम भी अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बालकुंडा निज़ामाबाद में ये वाहिद बारगाह है जहाँ पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोग उर्स शरीफ में हाज़िर होते हैं और फैज़याब होते हैं। मैं साहिब सज्जादा के हक़ में दुआ हूँ कि अल्लाह उनकी उम्र दराज़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह इस मरतबा भी डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से सालाना उर्स शरीफ सरकार जद्दना सैयद शाह हज़रत सैयद शाह अबुल फ़तह बंदगी बादशाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह व रिज़वान बालकुंडा शरीफ मंडल और विलेज और ज़िला निज़ामाबाद में बड़ी खूबी के साथ मनाया गया। इसमें मेरे दुख्तर डॉक्टर सैयदा फ़ातिमा इखरा ने ना सिर्फ और मुआयना किया डेंटल पेशेंट्स का और स्कूल के स्टूडेंट्स का, बल्कि यहाँ पर एक डेंटल हाइजीन किट भी उन्होंने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया। और ऑनलाइन डॉक्टर सैयदा फ़ातिमा खिज़रा मेरी बेटी भी इस मेडिकल कैंप में उनका कंट्रीब्यूशन रहा, बड़ी बेटी का, जो सैयद पीर मोहम्मद मोइन क़ादरी के अहलिया हैं। और डॉक्टर सैयदा फ़ातिमा इखरा डॉक्टर सैयद फैज़ान अहमद के अहलिया हैं, मेरी बेटी, इनकी खिदमत रहे। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के साइंटिस्ट और फार्मर डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद अली साहब भी अपने खिदमत अंजाम दिए उनकी टीम के साथ। और मुफ्त अल्टरनेटिव मेडिसिन जो होम्योपैथी के हैं वो जनरल वीकनेस के लिए उन्होंने अपनी जानिब से डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम लोगों को बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत जो भी शिरकत किए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये मेडिकल कैंप का आगाज़ जो है डॉक्टर शाहिद अली साहब और डॉक्टर मीर वजाहत अली साहब मरहूम व मक़फूर ने आज से 35 साल पहले शुरू किया था। और कंटिन्यूस और कंसिस्टेंस ये मेडिकल कैंप इस बारगाह के उर्स शरीफ के मौके पे होता है। इसमें स्कूल के तलबा को हज़रत सैयद शाह अलीउद्दीन अहमद क़ादरी मेमोरियल स्कूल के तलबा को कभी किताबों की तक़सीम होती है, एजुकेशन मटीरियल और आपके डेंटल हाइजीन किट, मेडिसिन और इम्तियाज़ी कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात भी तक़सीम किए जाते हैं। ये हमेशा एक वो रहा है। और इम्तियाज़ी कामयाबी के लिए जो इनामात दिए जाते हैं उसका यहाँ पर एक पाया हज़रत सैयदी व मुर्शदी हज़रत सैयद शाह लतीफ़ मुहीउद्दीन क़ादरी अल-मूसवी रहमतुल्लाह अलैह ने डाला और वो बहुस्न खूबी चल रहा है 35 साल से। तो ये बड़ी बात है। और देखिए, हम मस्जिद जाते हैं, मुसलमान मस्जिद जाते हैं, ईसाई गिरजा घर जाते हैं और सिख हजरात गुरुद्वारा जाते हैं, हिंदू हजरात टेंपल जाते हैं। मगर जब औलिया की बारगाह और दरगाहों का मामला आता है तो सूफिया अकराम की बारगाह पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन एंड रिलीजन एंड सेक्ट तमाम लोग आते हैं। जब आप देखें कि फार्मर स्पीकर मौजूदा राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी साहब ने वाज़े तौर पर अपर हाउस राज्यसभा में कह दिया हुकूमत को कि भाई 60% जो है
मुसलमान जो हिंदू लोग भी बारगाहों को आते हैं। उन्होंने कह दिया कि रब्बुल आलमीन है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन सारे आलम के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सब के लिए है। लिहाजा लोग, संजय सिंह साहब ने कह दिया कि मस्जिद के सीढ़ियों पर औरतें अपने बच्चों को लेकर ठहरी रहती हैं दुआ के लिए। जब मुसल्लियान मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो वो दुआ फूंक दीजिए बच्चों की, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। ये अक़ीदा है। ये गंगा जमुना तहज़ीब इस मुल्क की मुनफरद चीज़ है जो बिला लिहाज व मज़हब व मिल्लत लोग जो है टू टेक द ब्लेसिंग्स एंड बेनिडिक्शंस ऑफ द होली सेंट्स हु हैज़ टेकन एटर्नल स्लीप इन देयर श्राइन्स। लोग जाते हैं दरगाहों को, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, दुआएं लेते हैं और फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल होकर बीमार शिफाब होते हैं, मुसीबत ज़दा अपने मुसीबतों को दूर करते हैं औलिया की बारगाह में हाज़िरी देकर। मौजूदा हुकूमत ने नया वक्फ बिल को अपने कोशिशों से कामयाब कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 एंड 14 को टकरा रहा है। हमको हमारे अपने आप से ज़्यादा हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन है। वी ट्रस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम हमारे अयून को ट्रस्ट करते हैं, हमारी जुडिशरी सिस्टम पे हमको भरोसा है कि ये जो चीज़ आई ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं होती है, वो अदलिया से फ़ैसला मिलता है। अदलिया में आला जजेस जो है वो ज़रूर जो है जस्टिस हमको मिलेगा। ये जस्टिस सिर्फ एक कौम का नहीं है, एक लॉ और एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई है यहाँ। इससे तमाम इंस्टीट्यूशन, ना सिर्फ इंस्टीट्यूशन, देखिए बिगेस्ट लैंड बैंक जो है क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के 4 स्टेट की प्रॉपर्टी, सारे स्टेट के 32 वक्फ बोर्ड हैं, 32 स्टेट्स में वक्फ बोर्ड हैं, उनसे कई गुना बढ़ के सिर्फ 4 स्टेट की एंडोमेंट की प्रॉपर्टी है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की प्रॉपर्टी कई गुना ज़्यादा है। तो आगे आने के बाद ऐसे बिलों से ये तमाम लोगों को नुकसान होने का अंदेशा है। इसी वजह से हमको अदलिया पर भरोसा है कि अदलिया से फ़ैसला अदालत से सही होगा, हमारा अयून का तहफ़्फ़ुज़ होगा। जय भीम, जय भारत। इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी अता होगी। हम औलिया कराम की बारगाह में ना सिर्फ हम दुआ करें हैं, ये मासूम बच्चे देखिए आप, अपने कैमरे उधर ऑफिसर ऑनेस्ट और दियानतदार दिलाए और वो पूरी हुई बात, एक काबिल ऑफिसर मिले हैं। हमको उम्मीद है कि वो भी जो है इंसाफ पसंदी से और जो है ऑनेस्टी से अपने खिदमात को होलिस्टिकली रिलीजियसली रेंडर करेंगे। हमें फ़ख्र है कि हमें काबिल चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी हैं वक्फ बोर्ड के, वो भी अच्छा एक टीम लेके वर्क कर रहे हैं। हमारा बोर्ड जो है ऑल मेंबर्स आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट। और माजी में जो चीज़ें नुकसानात हुए, अल्लाह उससे महफूज रखे वक्फ बोर्ड को, इनके शर से महफूज रखे, करप्ट ऑफिसर्स को सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब को भी इतरे तौहीद अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।